giving a result. Today we celebrate hard work, dedication and determination. Every rank tells a story of effort and commitment. These students have turned their dreams into achievements. Now I will go. Smile. Advice. Muhammad. I Akhtar KM and L. District. Please give a big applause. Stands in the fifth place. Ready? Please LKG group photo. Paridhi MP. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಎತ್ತರ್ Third place goes to PHS. 247 points is joining. 6.5 shades of is he stands in top 9. Then she ಹಿಯರ್ get ready photo session for play home. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಎಲ್ಲ Morning everyone, respected principal ma'am and teachers, my dear friends, my name is Sayyida Zohra. I am very happy to share LKG journey from June to March. June, I come to school for the first time. I felt shy but slowly made new friends. My teacher helped me learning many new things. October, July to September, I learned alphabet, number, rhyme, story. I enjoyed singing, playing with my friends. October to December, became more confident. I learned to speak small sentences. Also celebrated many festivals in school. January to March, I improved a lot. I can read simple words and write letters and good habits. I love school, teachers, my friends. I love Selvam. Thank you very much. Filing Chappy is sleeping in the food. The first one says the food is cool. Second one says the food is green. Third one says I want to sleep. The fourth one says this is dry and rich. The fifth one says I see a ship. The fisherman boat cut. The light goes sad. Finally, Chappy seem away sad. Thank you. Good morning, everyone. My name is Chirasvi. I am studying in LKG. The lion would not cry. It was a sunny day in a jungle. All the animals were out playing. Come play with me, lion, said cheetah. Zoom, zoom, went cheetah. I don't want to play, said lion. I will look. Come play with me, lion, said elephant. Capo, capo, went elephant. I don't want to play, said lion. I will look. Come play with me, as lion, said monkeys. Pop, pop, went the monkeys. I don't want to play, said lion. I will look. Come play with me, lion, said deer. Zoop, 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 went deer. I don't want to play, said lion. I will look. The lion slipped on the banana peel. We went lion. That looked like
Start. Good morning, everyone. My name is Ashmita. Studying Tehom. School name is DCMC CBSE. My teacher name is Samana ma'am. Kara ma'am. Principal name is Padmani. Great principal. Thank you. Good morning. My name is Tilly. Dear teacher, one day I will learn other subjects, but I will never forget Tamana ma'am. Thank you. My name is Aradhya. Teacher, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Thank you. Everyone thank you. Society thank you. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರಿಗೂ thank you. Speak. Good morning. My name is Viraj. Dear teacher, you became and second place. You tied my shoelace. You opened my windows. You rolled my chest like they are very important. You bent a down to my eyes. Thank you. Thank everyone, respected principal, teachers, parents, and all my friends. My name is Joan Gaura. Today is my last day at UKG. We all are here to celebrate graduation night. I would like to share my experience with you. I learned many things like stories, rhymes, discipline, good manners, many more things during my journey. I am grateful to all my hard-working teachers. Thank you. Everyone, my name is Tadri. I am studying in UKG. Respected principal ma'am, all beloved teachers, all my dear friends, I wish you happy graduation day. My school name is DCMC CBSE High School. It is a big and beautiful school. It is the best school in this town. I love my school very much. I love my teachers very much. I have learned to read, write, drawing, games, dance, and so many things in our school. Our principal ma'am and teachers helps us in a good manner. They are very good and kind persons. I am proud to be student of this school. I love my school very much because it helps me to grow physically and mentally. So I am very grateful to this school. I salute my teachers. I salute my favorite DCMC Baby School. Once again, I am very grateful to everyone of this school. Thank you, madam. Have a nice day.
to Savana ma'am and I thank to Savita ma'am. I thank to Shruti auntie. She loves me lot of. Thank you. Thank you everyone. Morning everyone. My name is Astia. I am studying in UKG. Respected principal ma'am and my friends who are present here. Today I am happy to be here. We are proud of ourselves to read, to write and to come. We thank our teachers for teaching us. We are the best teachers I have found here. We promise to keep learning and growing. Thank you teachers for being so cool. Hooray! We did it. We are going to class first. Thank you everyone and have a nice day. My name is Sanjay Gowda. Respected principal ma'am and my teachers. I am so happy today. Today is our graduation day. I congratulate to all my dear friends. I have learned so many things in UKG. Writing, reading, stories, rhymes, numbers, addition, subtraction, and parts of the class. Thank you, ma'am. ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದಿರೋ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ LKG ಆಗಲಿ UKG ಆಗಲಿ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರೀಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಜದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದ್ರ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹಾಗೆ NEP ಈ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು CBSE ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ಲೇ ವೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ LKG ಮತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಸಿಟಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ NCERT ಬೋರ್ಡಿಂದ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. The delegates and the coordinator, the Lord Principal. Now I request the parents who wants to speak about ಈ ದಿನದಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡೇ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಣ. ಕೋಗಿಲೆಯ ನಾದದಂತಿರಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಂಪನ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ 1837ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಎಂಬುವರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಈಗ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆದಂತಹ ಪದ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ತರಗತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಂತ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಾದಾಗ ಶಾಲೆ ಬರೋಕ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಡ, ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೇಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮವಾದ CBSE ತರಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವಿಷಯನ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನೋ ಕಸಿಬಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನೋ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಥವಾ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ LKG ಇಂದ UKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೇ ತರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ತರ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಆ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಈ ಸರಿ LKG ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಡೇ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಆಂಟಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾಲೆನೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜನೂ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಗು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಗುಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ. ಇದು ನಮ್ದೊಂದು ಕನಸು. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ತಗೊಳೋದು ಅಂತ. ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಂಗೆ ಆಸೆ 5th ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಖುಷಿ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ರಜಸ್ಟಿಗೆ 15 ದಿನ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೂಲೇ ಚಂದ, ನೀನ್ ಮನೆ ದಿನಾ ಬೈತೀಯ, ನಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಅಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು 2 ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋರ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು 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 ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಆಯಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಯಗಳು, ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಕಲ್ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ವ್ಯಾನ್ ಹತ್ತೋದು, ಅವರು ನಿಂತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಊಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಕಳ್ಸಿದ ಊಟನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳ ಆರೋಗ್ಯನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ರಜೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದಾಗೋಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಣಿಯೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅರಿವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹೋದರಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಮ್ಮರವರೇ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಮ್ಮರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಗಳವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದೊಂದು ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುಡಿತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲನೇ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಲಕ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ರಜದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಹೇಗೆ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ
ಅಪ್ಸರೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಂತು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮಗು ಓದ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಗು ಓದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಗು ಚೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ, ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ಒಂದು ನೀವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಗು ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಆಯ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನೇ ಇರಲಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ 101 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದುಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅದೇ ಅವರ ಕುರ್ತಿಗೆ ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ಕತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಗಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಬೆತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀನು ತೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಬಂಗಾರಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯನೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಾಯಿ ಪುತ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಅವ್ರು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಿದಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಮೂಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 9:20ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಮೂಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಹೊರತು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ನನಗೆ ನಾನು ವ್ರತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನೀನು ನಾ ಇನ್ನೂ 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಆಗಲಿ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಚೂಟಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ CBSE ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. CBSE ಒಂದು ತರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು CBSE ಏನು ಕಷ್ಟದೇನಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ CBSE ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಜಿತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಆತಂಕದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಲಿತಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಮಗು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನೇ ಹಾಗೆ ಅನುಕರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಈ CBSE ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು, ಯಾವುದೇ ಮಗು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯುವಂತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಬಂದು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತಂದೆ ತೆಗೆದ ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಗು ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾನ್ ಬರೋದ್ರ ವ್ಯಾನಿ ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ತೊಂದ್ರಿಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಮುತರ್ಜನೆ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು CBSE ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು CBSE ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬಂಧುಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಫಿಲಮ್ ಏನು ಆಡಿಷನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಚಿಕ್ಕ LKG ಮಕ್ಕಳು, UKG ಮಕ್ಕಳು ಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಗಮಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಈಗ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕುಡಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
5 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UKG ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, LKG ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರು ಏನು ಮೇನ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿಡ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಿದೆ. ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರು ಆ ದಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ, CBSE ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Good afternoon, everyone. As we come to the end of this beautiful program, my heart is full of gratitude. First, I would like to express our deepest thanks to our treasurer, Mr. Lokesh sir. Despite your busy schedules, your presence here today shows your commitment to the foundation of our school, our children. We thank you, sir. Our thanks to our principal, Mrs. Padma Ramesh ma'am, whose leadership ensures that our school remains a safe and happy place for these little ones to flourish. We thank you, ma'am. My sincere thanks to Director for She reminds us that school is our second home. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು